آپ کی وفات کے بعد جب آپ کی جانشینی جناب ابو بکر کو ملی، یہ ابو بکر وہ انسان تھا جس نے نبوت کے قدموں میں بیٹھ کر اسلامی علوم اور افکار حاصل کیے، اور جب خلافت کے تخت پر یہ متمکن ہوئے اس بات کا اعلان کیا، لوگوں اگر میری وفات کا وقت آئے تو میرے مرنے کے بعد میرے کفن کے لیے پیسہ بیت المال سے نہ لینا، میری موت، میرا انتقال جن کپڑوں میں ہو مجھے انہی کپڑوں میں دفنا دینا، اور جو کپڑا میرے لیے خریدا جائے گا یہ مدینہ کی کسی بیوہ کو دے دینا، اس کے کام آ جائے گا۔ خلیفہ تو ایسا ہوتا ہے۔ یہ اسلامی دور کے حکمرانوں کی تعلیم اور ان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی 1 روپیہ اپنا بینک بیلنس جمع نہ کیا، 1 روپیہ بھی۔ اور یہ وہ لوگ جب آپ کی وفات کے بعد فاروق اعظم کا دور حکومت آیا، 22 لاکھ مربع میل حکمرانی کرنے والا، اور رات کی تاریکی میں گشت کر رہا ہے، اور مدینہ کی گلیوں میں گھومتا پھرتا مدینے کے مضافات میں جا پہنچا، دیکھا ایک خیمے کے اندر سے کرہنے کی آواز آ رہی ہے، اور ایک شخص دیہاتی باہر بیٹھا ہوا پریشان حال، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بی بی اکیلی ہے، درد ذہ میں مبتلا ہے، میرے پاس کوئی سامان نہیں، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، اور نہ اس کے درد ذہ کو دور کرنے کے لیے کوئی انتظام ہے۔ آپ نے اسی وقت واپسی لی اور بیت المال کے دفتر میں آئے، اپنے غلام اسلم کو ساتھ لیا، اور بیت المال سے کوئی ستو، آٹا، گھی اور چند چیزیں لیں، اور اپنی اہلیہ کے جا کے کہا کہ آج جنت حاصل کرنے کا ایک موقع ہے، اگر میرا ساتھ دے تو ہم دونوں جنت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اہلیہ ساتھ چلی گئی، اور جب وہاں پہنچے فاروق اعظم نے اپنی اہلیہ کو خیمے کے اندر جانے کا حکم دیا، اور باہر آپ نے آگ کو روشن کیا، اور آگ روشن کرنے کے بعد آپ نے برتن میں اس آدمی کے لیے، اس عورت، اس کی بیوی کے لیے کچھ کھانے پکانے کی کوئی چیزوں کا اہتمام کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اندر سے آواز آئی، امیر المومنین مبارک ہو، اللہ نے دیہاتی کو بیٹے سے نوازا ہے۔ اور امیر المومنین، وہ امیر المومنین کہ اس بندے دیہاتی کو اس وقت اس بات کا علم ہوا کہ مدینے کا حاکم آج میرے خیمے کے پاس آ کر میرے چولہے میں آگ جلا رہا ہے، اور جب اس نے دیکھا آگ کی روشنی نکلی، فاروق اعظم کی داڑھی چمکی اور کانپ گیا کہ ہائے، یہ تو فاروق اعظم ہے، یہ تو امیر المومنین ہے۔ اسلامی علوم کے حاملین، اسلامی علوم رکھنے والے جتنے بھی تاریخ میں حکمران گزرے آپ کو اسی کیٹیگری کے ملیں گے، اور جب سے اس امت پر اسلامی علوم سے ناآشنا لوگ، یہ بدترین طبقہ، میں ان کے لیے ایک رتی بھر نرمی نہیں رکھتا، انہوں نے جو امت کے ساتھ سلوک کیا ہے، جو امت کو تباہ و برباد کیا ہے، یہ شاید ان بدبختوں کا مقدر تھا، اس لیے کہ یہ بھی اسلامی علوم کے ماہرین کے حق میں ایک رتی بھر نرمی نہیں رکھتے۔ ہمارے دل میں بھی ان کے لیے ایک رتی بھر نرمی نہیں ہے۔ اسلام کی تاریخ میں اسلام کو سب سے زیادہ نقصان اگر کسی نے پہنچایا، ان لوگوں نے پہنچایا کہ انہوں نے اسلام پڑھا نہیں اور امت پر مسلط کر دیے گئے۔ اسلامی تاریخ اٹھاؤ، فاروق اعظم کس درسگاہ کا طالب العلم تھا، اور یہ اس وقت ایمان لایا جب دار ارقم میں 39 افراد بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، اور 40واں
तालिबुल इल्म नबूवत की दरसगाह में आने वाला ये फारूक आजम था, और दार अरकम में पढ़ा। पढ़ने के बाद यसरब आया और असहाबे सुफा में पढ़ा, और नबूवत के कदमों में बैठकर उलूम नबूवत की तहसील की, और अपनी हुकूमत में इस बात का ऐलान कर गए कि वो 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, और उसका बैतुल माल का या अपने बैंक अकाउंट का देखो कि उसके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं मिलता। ये कैसे हुक्मरान थे? फिर यही नहीं, वो उस्मान जो हुक्मरान बनने से पहले मुसलमानों का सफ़े अव्वल का बहुत बड़ा ताजर था, और जब हुक्मरान बना उस वक़्त की भी ज़रा ज़िंदगी को देखो कि हुक्मरान बनने के बाद उसने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारा। उमर बिन अब्दुल अजीज़ मुसलमानों का हुक्मरान, इस्लामी उलूम से बहरावर, और अपनी सल्तनत के अंदर देख रहा है कि पूरी सल्तनत में एक शख्स भी ऐसा नहीं जो ज़कात का मुस्तहिक हो। ज़कात का मुस्तहिक लाए कोई माई का लाल। इन इस्लामी हुक्मरानों की सल्तनत में किसी ऐसे शख्स का निशानदही करे कि फलां शख्स ने भूख की वजह से खुदकशी की, या फलां शख्स ज़कात का सदकात का मुस्तहिक था, कोई शख्स आपको नहीं मिलेगा। अगर मिलेंगे भिखारी उन लोगों की हुकूमतों में मिलेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस्लामी उलूम का एक लफ्ज़ तक नहीं पढ़ा, एक लफ्ज़। इसी वजह से इनके सीने के अंदर दिल नहीं। अगर आज उलूम नबूवत से आशना होते, वो सलाम में बहने वाले और मर जाने वाले खानदान जो आज सड़कों के ऊपर या किसी टीले के ऊपर अपनी बेकसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, कभी उनकी निगाह परवेज इलाही की तरफ उठ रही है, कभी इमरान खान की तरफ उठ रही है, कभी शहबाज शरीफ की तरफ उठ रही है, लेकिन कोई माई का लाल उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। इन्होंने क्या मदद करनी है? इनको क्या पता? ये तो कुछ और मकासद लेके आए हैं उम्मत के लिए, कौमों के लिए, वतनों के लिए। इनकी तारीख में खिदमत खलक का कोई नाम तक नहीं मिलता। और इस्लामी हुक्मरान जो उलूम नबूवत का वारिस, एक एक हुक्मरान की तारीख उठाओ और उसकी सीरत का मुताला करो। तारीख भरी पड़ी है कि ये वो लोग थे जिनके सीने में दर्द दिल, इंसानियत के लिए गमखवारी, इंसानियत की हमदर्दी, कि वो तारीख के हुक्मरानों ने कभी अपना 1 रुपया का बैंक बैलेंस न रखा। आज खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ आते हैं और झोलियां भर के जाते हैं। ये जुमला तो किसी और के लिए किसी ने कहा था, लेकिन ये इन पर सादिक आता है। ये ऐसे चोर, एक दूसरे को चोर कहने वाले, कौमों को इस बात की तरफ उलझाया हुआ है, फलां चोर, वो चोर, मुस्लिम लीग आई, पीटीआई चोर, पीटीआई आई, मुस्लिम लीग चोर, पीपल पार्टी आई, फलाना चोर। ये क्या है ड्रामे? कौमों को इस तरफ लगाया हुआ है। और वो लोग जो पानी के सलाम में खानदानों के खानदान तबाह बर्बाद हो गए, ये अपने इख्तलाफात में लगे हुए एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। और खुदारा ऐसे मौका पर तो अपने दिल के अंदर हमदर्दी कर लो। अगर ऐसे मौका पर तुम्हारे दिल के अंदर इंसानियत की हमदर्दी पैदा नहीं होगी, वो कौन सा मोड़ है इंसानियत की तारीख का कि जहां तुम्हारे दिल के अंदर ये जो एक लोथड़ा हराम माल खा खा के गंदा हो चुका है, ये दिल नहीं एक पत्थर बन चुका है। तुम्हारे दिलों के अंदर इंसानियत की एक रत्ती भर वो नहीं हमदर्दी की गुंजाइश।